समस्त मु सर्वाणी सप्तम छात्री। आज आम श्रेणी में एक नाटक अभिनय होगा जाऊँचे। यह नाटक ना है दरजा खोलीदेवा और यह रचना कर डॉक्टर नारायण साहू। यह नाटकटी को जो मैंने अभिनय करने जाऊँगी मुझे नाम एठारे कहूँ चाहूँगी। तो यह नाटकटीर मुख्य चरित्र होउछि प्रधान और यह चरित्र को अभिनय कर स्वस्तिक सत्यप्रकाश राव। यह द्वितीय मुख्य चरित्र होउछि शिक्षक। यह चरित्र को अभिनय कर शुभश्री नायक। डॉक्टर चरित्र अभिनय कर साईकुमार महापात्र। सत्य चरित्र अभिनय कर ज्योतिर्मयी साहू। बुला चरित्र अभिनय कर अनन्या देवप्रिया साहू। रहीम चरित्र अभिनय कर निशामणि नायक एवं पिला चरित्र अभिनय कर प्रतापन्या देवी। एवं देखिलु चरित्र मैंने अभिनय कर। तो ये नाट्य आरंभ करने पूर्व मु चाहिए डॉक्टर नारायण साहू विषय किसी कहू। 80 परवर्ती ओडिया नाट्य जगत में डॉक्टर नारायण साहू होती जड़े सुप्रसिद्ध स्रष्टा। एकांकिका गुड़िक साधारण घटना रचित होते हैं यह उन्नत मजमूल्य रक्षा कर सफलता हासिल कर। नाटक से जो नाटक गुड़िक रचना कर आशा खोजी बुलुवा ईश्वर, मुक, उपासना, क्रांति एवं दरजा खोलीदेवा अन्यतम। आशा खोजी बुलुवा ईश्वर एकांकिका से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। जाने डॉक्टर नारायण साहू विषय। तो मुझे चाहूँगी एकांक आरंभ करने। तो आपण मैंने नाटक देखते एवं उपभोग कर। तो ये नाटक ना हूँ दरजा खोलीदेवा। प्रथम दृश्य स्कूल घर। से दिन छुट्टी थिला। श्रेणीगृह में चौक, टेबुल, ब्लैकबोर्ड सब रही। शिक्षकों बसवाई टेबुल और चेयर सब रही। पिला पढ़ाई डेस्क बेंच सब रही। गोपबंधु फोटो कांचर टंगा होता। और सही समय पशि आसिले 2 जन पिला। से पाठ कौन जानते ना कम कर पेट पोषी जानी। श्रेणीगृह परिवेश देखि से आश्चर्य हो जाती। हाँ एठी गोटे मास्टर बसे भारी बढ़िया है। अरे पिले तो पाठ पढ़। अरे बुला ए गुडा को खाई पड़े। अरे मक्का एति जानिलु मु सुनिथिली एठी पिल्लाए बसंती आमरी भलिया पिल्ला। आमरी भलिया पिल्ला आमे तो जन्म होइचे मूल्य लागि पेट पोसिया पाई। रही ते कथा बोले सत कहबो। पचार पिल्ला गुडाक एकर बसी आसला बेलकू तोरे कोन इच्छा होइनी तारपन तो आसीबा पाई। देख आमे हेले पत्तर गोटे बार से तोटामल करिया काहे कि जिबा। हां ए भितरे एठी के आसले आमे खाइबा कोन। एठी हमर किए अछि जे हमको खाइला को दबो। हां सत कथा आम लागू गछि ना पछकू अछि काम कले 2 पैसा मिलिबो नहले खाना खारे उपास। अरे एटा पुनी कोन बासुनी तो। अरे एटा चौक करे एथिरे कोन लेखा हुए। पुनी पट्टाटा कोन पे अछि। अरे बा देख बुले लिभि जाउची। ए रहो अरे से की हो जे कोनो ने एटा मु तो 26टा करे। कहार ए जे मास्टर पढौनी कि तार। अरे तानी सोडा छाडी गलु। तरा हेला का। हां एथर हेला। अरे ना रे हेलानी आहुर रही।
ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଓ ରହିବା ପାଇଁ ପାଠଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିନୁ, କାଇଁ ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଓ କହିବି ତାଳି ମାରିଲେ ଚୌକିଆଣି ମତେ ଦବ, ପାରିବ? ନା, କାହିଁକି ପାରିବନି? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ହେବ? ହଁ, ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦରକାର ହେବ। ହଁ, ପାଠରେ ଅଛି ସେମିତିକା ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ଯେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତୁମକୁ ଚକ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କାମ କରିଛ? ଏଇ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ଇଟା ଲାଗିଛି ସବୁ ଆମେ ବହିଥିଲୁ। 5 ଜଣ ପିଲା ଅଧାର ଆମକୁ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। 5 ଦିନ 5 ରାତି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। 150 ଟଙ୍କାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଆହୁରି 50 ଟଙ୍କା ବଳିଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ରାତିରେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମେରା ନାମ ଜୋକର। ଆଃ, ବଢିଆ ଗୀତଟା ମ। ହଁ, ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥିଲୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ପରଟା। ଜଣକ 10 ଟଙ୍କା ଖାଇଥିଲୁ। ସେତିକି ନା ଆହୁରି ଅଛି? ଆଉ କଣ 150 ଟଙ୍କା କଣ କମ ହେଲେଣି ନା କଣ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ପାଠ ପଢ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲଗେଇ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ କାମ ତୁମ ଦ୍ୱାରା 150 ଟଙ୍କାରେ କରିବ। ଆମକୁ ପାଠରେ କଣ ମିଳିବ ମ? ପରଦିନ ସକାଳ ଶିକ୍ଷକ ବସିଥିଲେ। ଆଗରେ ବସିଥିଲେ କେତେକ ପିଲା। ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ସତ୍ୟ, ରହିମ ଓ ବୁଲା। ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଗୋଟେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବସି ଆସିଲେ ଗାଁ ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟ୍ରେ, କି ଭଲ ରାଜ୍ୟ ଏଠି? ଏଟା ସ୍କୁଲ ନା ଖେଳ ପଡିଆ? କଣ ହୋଇଛି? କଣ ନ ହୋଇଛି କୁହ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଆମ ମା। ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦିଆଯିବନି। କି ଅନ୍ୟାୟ କଲା? ତମେ କରୁଛ ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଘାଟରୁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଆଣି ଏଠି ପାଠ ପଢେଇବେ? ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ଭୁଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁ? ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଅଡ଼ି ବସିବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ଚଳିବ କେମିତି? ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। କାଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢିବେ, ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ? ସେ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଇ ଦିଟା ବାରବୁଲା ପିଲା ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ପଢିବେ? ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଚୁପ୍! ଏତେ ବକଟେ ଛୁଆ, ସେ ପୁଣି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି। କଣଟା ସବୁ ଭୁଲ କହିଲା? ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ଯଦି ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ କହିଛି ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ହଇଓ, କି ଅଧିକାର ଶିଖଉଛ ମତେ? ବାରବୁଲା ପତର ଉଠିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ପାଠ ପଢେଇବ, ପୁଣି ମତେ ଅଧିକାର ଶିଖଉଛ? ବାପା ଗୁରୁଜୀ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଚୁପ୍! ତୁ ଛତୁଟା ଆଣିଛୁ, ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ତୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଡେ ଜିଦିଆ ଲୋକ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଘର। ସତ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ସୌପଘରେ ବସି ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା। ସେହି ଚିତ୍ରଟି ଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ପଛରୁ ଚିତ୍ରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ରହିମ ଓ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ବୁଲା। ନା ଆଉ ହବନି, ମୋଟା ମୋଟେ ହଉନି। ହବ ସାନ ବାବୁ, ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଲା କେତେ ଆସିବ? ହଁ ଯେ ସାନ ବାବୁ, ଏ ଛବିଟା କାହାର ମୁଁ କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯିଏ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ପାପ ଘୃଣା କଲେ ପାପୀକୁ ନୁହଁ। ହେଇଥିବ, ଲୋକଟାର ମୁହଁରୁ ତ ସେଇପରିକା ଜଣା ପଡୁଛି। ନେ ପେନ୍ସିଲ ଅଛି କର। ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ, ମତେ ବଡ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ମାରି ପକେଇବେ। ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଆରାମରେ ବସି କର। ହଉଛି ତ ସାନ ବାବୁ। ବଢିଆ, ଏକଦମ ବଢିଆ। ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦଉନୁ? ତମେ ନା ମୋ ହାତକୁ ଦେଖ, ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ହଇରେ, ତୋତେ କିଏ କହିଥିଲା ସେ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିବାକୁ? ବାପା ମୁଁ ତ ସେତେ ବଢିଆ କରିବି। ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ଏଗୁଡାକୁ ମୁହଁ ଦେଲେ ଉପରେ ଚଢିବେ। ହଇରେ, ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ? ତମମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବ, କାମ କରିବ କିଏ? ବାପା ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ଅନ୍ୟାୟ? ସେ
ମାଷ୍ଟର ତାହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ବାପା, ଯାହା ଠିକ ସେ ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କଣଟା ଠିକ? କାମ ନ କରି କଣ ପାଠ ପଢିବା ଠିକ? ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବାପ ଅଜା ଅମଳ ଚଳନୀକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବା କଣ ଠିକ? ବାପା ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲାଣି। ତମେ ଯାଅ, ତତେ ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ତମେ ଯାଅ କାମ କରିବ, ବାଡ଼ିରେ କାଠ ଆଣିବ। ହଁ ଶୁଣ, ଆଉ ଦିନେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବନି। କାନ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି ବାପା। ଆଉ କେବେ ଯିବୁନି? ବାପା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୋ ଦେହରେ ଯେ ରକ୍ତ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେ ରକ୍ତ ହଉଛି। ନା, ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଛ ପିଲା ରକ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବ? ବାପା, ଛୁଆ ଛୁଆ ଯୋଉ କେବେଠାରୁ ପାଇଗଲାଣି। ଆମ ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସବୁ କଥାରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ। ସେ ମାଷ୍ଟର ହିଁ କହୁଛି ସବୁ ନାଚିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତାକୁ ପାନ ନ ଦେଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ସ୍କୁଲ ଘର ଚେୟାର ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଜି କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଆସିନି? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ବାପା ଆମକୁ ପାଠ ନ ପଢି କାମ କରିବାକୁ ଧମକାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, ଭାଇ ସେ ନ ବୁଝି ଆଜିଠୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କଣ? ପିଲେ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛି। ସାଇକେଲରେ ଯିବି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଅ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ବି ଯିବୁ। ଗୁରୁଜୀ ବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବୁ। 3-4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହବ। ଯାଇପାରିବ ତ? ଯାଇପାରିବି ନା କି? ସବୁଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡା। ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଲା ଓ ରହିଲା। ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ। ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? କେମିତି ଅଛି ସେ? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯେତେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି, ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ତ ମିଶିଲାନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏତେ ରକ୍ତ? ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ଯାହା କରିବେ। ଭାବିଥିଲି ମୋ ରକ୍ତଟା ମିଶିଯିବ, ସେଇଟା ବି ହେଲାନି। ମତେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ମିଶିଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ? ଆମ ସବୁ ଯାକ ପିଲାଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ମନେ କହୁଛି କାहे ନା କାहे ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଶିବ। ନା, ତା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ପିଲା ରକ୍ତ ସତ୍ୟତାକୁ ଯାଇପାରିବ